أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب الفضيلة الفاضل الأستاذ أحمد بن إسماعيل المحترم وزملاء الأعزاء إن شاء الله نحن من المجموعة الأولى فنقدم أرضا حول الأدلة المختلف فيها في أصول الفقه وخصوصا في مبحثي الاستحسان والمصالح المرسلة. ولكن قبل ذلك اسمي محمد أيمن برفنوي وأولئك هم أعضاء مجموعتي أي المجموعة الأولى وإن شاء الله سنتعاون جميعا في شرح هذين المبحثين بشكل أعمق وأوضح خلال هذا العرض. الآن سننتقل إلى المبحث الأول وهو الاستحسان وأضع الفرصة الآن لزميلي لشرح هذا الموضوع بالتفصيل. اسمي عوارة لطفية بنت محمد. في هذا الجزء سأتكلم عن تعريف الاستحسان. الاستحسان من المباحث المهمة في علم أصول الفقه ويستخدمه العلماء في تحديد الأحكام الشرعية. وينقسم تعريف الاستحسان إلى قسمين وهما من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة الاستحسان مأخوذ من كلمة استحسن وهو بمعنى اعتبار الشيء حسنا أو اختيار الشيء الأفضل. وأما من حيث الاصطلاح فالاستحسان هو ترك القياس الظاهر إلى حكم آخر أقوى منه لوجود دليل أقوى مثل المصلحة أو الضرورة أو العرف. Di mana istihsan ni merupakan salah satu perkara yang penting dalam ilmu usul fiqh di mana yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan hukum syarak. Dan juga takrif istihsan ni terbahagi kepada dua bahagian iaitu dari segi bahasa dan juga istilah. Dari sudut bahasa, ia bermaksud menganggap sesuatu baik ataupun memilih sesuatu yang lebih baik. Dari segi istilah, istihsan ini bermaksud meninggalkan kias yang zahir kepada hukum lain yang lebih kuat kerana terdapat lebih dalil yang lebih kuat seperti maslahah, darurah dan juga uruf. اسمي محمد عزيم حكيمي بن محمد إسني وفي هذا العرض سأشرح أنواع الاستحسان في أصول الفقه. الأول الاستحسان بالنص هو الحكم الذي يعتمد على النص صريح من القرآن الكريم أو سنة نبوية الشريفة. وفي هذا النوع يترك القياس ظاهر لوجود دليل شرعي أقوى وأوضح. ويعد هذا النوع من أقوى أنواع الاستحسان لأنه يعتمد على النصوص الشرعية التي تبين رحمة الإسلام ويسره في أحكامه. Istihsan jenis ni dia menggunakan dalil yang jelas daripada Al-Quran atau hadis. Maksudnya kias yang biasa ditinggalkan kerana ada dalil syarak yang lebih kuat dan lebih tepat untuk digunakan. Ini menunjukkan bahawa Islam sentiasa mengutamakan kemudahan dan keadilan dalam hukum. Wa min amsilatihi man akala aw sharaba nasiyan fi syahri Ramadan fa inna shawmahu sahih wala yabtul. وذلك لورود الحديث النبوي الذي يدل على سماحة الشريعة ورفع الحرج عن المسلمين. Sebagai contoh, orang yang makan atau minum kerana dia terlupa ketika bulan puasa, hukumnya adalah tak batal kerana terdapat hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perkara tersebut. الثاني الاستحسان بالإجماع هو الحكم الذي يعتمد على إجماع العلماء واتفاقهم على حكم معين حتى وإن خالف القياس الظاهر. ويظهر هذا النوع مكانة الإجماع في الشريعة الإسلامية ودوره في تحقيق المصلحة وتيسير الأمور الناس. Istihsan yang kedua, dia berdasarkan persetujuan atau kesepakatan para ulama. Walaupun kadang-kadang bercanggah dengan qiyas zahir, ijma' tetap diterima kerana benda itu membawa manfaat dan memudahkan urusan masyarakat.
ومن أمثلته جواز عقد الاستثناء وهو طلب صناعة شيء قبل وجوده حيث أجازه العلماء لشدة حاجة الناس إليه في حياتهم يومية. Contohnya akad tempahan seperti kita tempah rumah ataupun pakaian sebelum benda tu siap dibuat, kerana masyarakat sangat memerlukan urusan macam tu dalam kehidupan seharian. الثالث الاستحسان بالقياس الخفي هو اختيار قياس خفي يكون أقوى وأدق من القياس الظاهر وذلك من أجل تحقيق العدل ورفع المشقة عن الناس ويدل هذا النوع على دقة الفقهاء في فهم الأحكام الشرعية ومراعاة مقاصد الشريعة. Yang ketiga, ulama memilih kias yang lebih tepat dan lebih sesuai walaupun benda tu tak jelas pada awalnya. Tujuannya adalah untuk memberi keadilan dan mengurangkan kesukaran kepada manusia. Wa min amsilatihi adamu wujub ifragh ma'il bi'ri kullihi 'inda wuqu'in najasah fi lianna fi dhalika masyaqqah kabirah 'ala an-nas wa su'ubatan fi at-tanfiz. Contoh, air perigi yang terkena najis, kita tak perlu buang semua air tu sebab benda tu sangat menyusahkan. الرابع الاستحسان بالعرف والحكم الذي يعتمد على العادات والأعراف المتعارف عليها بين الناس ما دامت لا تخالف الأحكام الشريعة الإسلامية ويبين هذا النوع مرونة الإسلام وقدرته على مواكبة تغيرات الحياة والأحوال المجتمع. Istihsan yang keempat, dia mengambil kira adat dan kebiasaan masyarakat selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Ini menunjukkan bahawa Islam ialah agama yang fleksibel dan sesuai untuk diamalkan pada setiap tempat dan zaman. Wa min amsilatihi ijra'u 'uqud al-bai' wasyira' hasab al-'adah al-muta'araf 'alayha bain an-nas dun al-hajah ila dhikri jami' at-tafasil wasyurut. Sebagai contoh, urusan jual beli boleh dilakukan mengikut kebiasaan masyarakat tanpa perlu menyebut semua syarat secara terperinci. Al-khamis al-istihsan bil-darurah huwa at-takhfif fi al-hukm bisabab ad-darurah aw hajah al-shadidah wa dhalika min ajli raf'i al-haraj wa daf'i ad-darar 'an an-nas wa yuzhiru hadha an-naw' samaha al-syari'ah al-islamiyah ورحمتها بالعباد في جميع الظروف والأحوال. Al-istihsan yang kelima berlaku apabila Islam memberikan kelonggaran hukum dalam keadaan darurat atau kesusahan yang terlampau. Ini membuktikan bahawa syariat Islam sesekali tidak membebankan umatnya. Wa min amsilatihi جواز علاج طبيب الرجل للمرأة عند عدم وجود الطبيبة خصوصا إذا كانت حالة تحتاج إلى علاج السريع. Contohnya, doktor lelaki dibenarkan untuk merawat pesakit wanita jika tiada doktor wanita dan keadaan yang memerlukan rawatan dengan keadaan yang segera. As-sadis الاستحسان بالمصلحة هو الحكم الذي يراعي مصالح الناس ويحقق المنفعة العامة مع منع الضرر والمفسدة ويساعد هذا النوع على تحقيق المقاصد الشريعة في حفظ النفس والدين والمجتمع. الاستحسان yang keenam, Ihsan ini dia menekankan kepentingan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mengelakkan kemudaratan. Ia juga membantu untuk mencapai tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kesejahteraan manusia. Wa min amsilatihi wad'u qawanin al-murul
وضع قوانين المرور والنظامات العامة التي تساهم في حفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده وتنظيم حياة الناس بشكل أفضل. Contohnya ialah undang-undang jalan raya yang diwujudkan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. اسمي نور فرزانة بنت عبد الحليم. سأتحدث اليوم عن حجية الاستحسان. الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين لتحقيق المصلحة ورفع الحرج عن الناس. Apa yang kita faham maksud istihsan ni adalah memilih dalil yang lebih kuat di antara dua dalil demi mencapai maslahat dan juga menghilangkan kesukaran kepada manusia. وقد اعتبر الحنفية والمالكية والحنابلة الاستحسان دليلا شرعيا. أما الإمام الشافعي والظاهرية فقد رفضوا الاستحسان إذا كان مبنيا على الهوى دون دليل. Golongan yang menerima istihsan ini adalah golongan Imam Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Mereka menerima istihsan sebagai satu dalil hukum syarak. Namun Imam Syafi'i dan juga golongan Az-Zahiri, mereka menolak istihsan ini kerana mereka berpendapat bahawa istihsan ini merupakan satu kaedah di mana seseorang itu menentukan sesuatu hukum hanya berlandaskan hawa nafsu semata-mata dan hanya berlandaskan kehendak tanpa ada dalil yang jelas. Waqala al-Imam Syafi'iyah man istahsana faqad شرع أي أن الحكم في الدين لا يجوز أن يكون باتباع الرأي الشخصي أو الهوى. Maksudnya berdasarkan kata-kata daripada Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a, yang membawa maksud sesiapa yang menggunakan istihsan ini mereka seolah-olah membuat hukum sendiri. لكن جمهور العلماء وضحوا أن الاستحسان الحقيقي ليس اتباع الهوى بل هو ترجيح دليل أقوى لتحقيق مصلحة الناس. Namun istihsan ini sebenar-benarnya merupakan satu kaedah yang bukan hanya berlandaskan hawa nafsu semata-mata, tapi istihsan ini adalah merupakan himpunan di antara dua dalil, dan ulama akan mengambil dalil yang lebih kuat untuk dijadikan satu dalil hukum syarak dalam menentukan sesuatu hukum. Dan istihsan ini juga antara satu kaedah dalam menghilangkan kesukaran manusia dan demi kemaslahatan umat juga dalam urusan harian. Dan disebabkan juga pendapat daripada golongan yang menerima ini, sebahagian daripada pengikut pendapat Imam Syafi'i, mereka juga menerima istihsan ini sebagai kaedah dalam menentukan sesuatu hukum syarak. Sebagai contoh, apa yang kita faham kalau mengikut kias, dalam jual beli, kita tidak boleh menjual barang yang tiada ataupun tidak wujud lagi. Tapi demi kemaslahatan ataupun dengan wujudnya kaedah istihsan, maka dibolehkan ataupun dibenarkan dalam melaksanakan jual beli barang yang tidak wujud lagi dengan cara tempahan itu. Maka istihsan ini jelas digunakan demi mengurangkan kesukaran kepada manusia ataupun masyarakat. أنا نور هدى بنت أزلان. وأخيرا قبل العمل بالاستحسان وضع العلماء عدة شروط لضمان موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية وتحقيقه للمصلحة العامة. ومن هذه الشروط ما يلي: أولا، ألا يكون مخالفا للشريعة سواء الدليل الكلي أو الجزئي الذي هو قطعي الورود والدلالة من النص والقرآن والسنة.
Baiklah, maksudnya di sini adalah sebelum menggunakan istihsan, para ulama ni telah menetapkan beberapa syarat supaya hukum yang dibuat tidak bercanggah dengan syariat Islam dan dapat memberi kebaikan kepada masyarakat. Di sini saya sertakan 4 syarat. Yang pertama adalah tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Istihsan tidak boleh digunakan sama sekali jika ia bertentangan dengan hukum yang sudah jelas berada di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya, sesuatu keputusan mesti mengikut syariat Islam. ثانيا يجب أن تكون الفائدة منطقية بطبيعتها بمعنى أنه يجب أن يكون هناك بحث ومراجعة بحيث يؤدي الإيمان بالمسألة إلى فوائد أو رفض الضرر وليست الفائدة المتوقعة. Yang kedua adalah memberi manfaat yang betul-betul jelas. Ini bermaksud sesuatu hukum yang dibuat melalui istihsan mestilah membawa kebaikan atau mengelakkan kemudaratan. Dan dia juga tidak boleh dibuat hanya berdasarkan sangkaan ataupun pendapat semata-mata. ثالثا الفائدة عامة وأخيرا لا يسبب تطبيقها مشقة بالغة. Ketiga adalah manfaat untuk orang ramai. Maksudnya di sini adalah istihsan ni dia digunakan untuk menjaga kepentingan masyarakat umum keseluruhan, bukan hanya memberi kepentingan kepada seseorang individu ataupun beberapa orang sahaja. Jadi apabila istihsan ni kalau digunakan untuk individu seorang sahaja, jadi ia tidak dikira sebagai istihsan, sebab istihsan ni adalah manfaat ataupun kepentingan untuk orang ramai. Dan yang terakhir, tidak menyusahkan orang ramai. Maksudnya hukum yang dibuat mestilah tidak menyebabkan kesusahan kepada manusia, kerana Islam merupakan agama yang memudahkan urusan-urusan umatnya. Misal alal istihsan bihasabi mazhab Abi Hanifah, إذا وقف شخص قطعة أرض زراعية فإن الاستحسان يشمل حق الري وحق إنشاء قنوات مائية فيها ونحو ذلك، لأن هذه الحقوق لا تكتسب بالقياس الجلي، إذ لا يجوز مقارنة الوقف بالبيع والشراء. Jadi di sini saya sertakan satu contoh di bawah istihsan daripada mazhab Abu Hanifah sendiri. Jika seseorang mewakafkan tanah pertanian, maka perkara seperti saliran air dan hak pengairan juga termasuk bersama tanah yang diwakafkan tu. Sebab apa? Sebab tanah pertanian kalau kita fikir secara logik, ia tidak dapat digunakan dengan baik tanpa bekalan air. Walaupun perkara ni tidak disebut secara jelas melalui kias, tetapi menurut mazhab Hanafi, mereka menggunakan istihsan di mana supaya wakaf itu dapat memberi manfaat sepenuhnya. طيب الحمد لله إن شاء الله الآن فننتقل إلى المبحث الثاني يعني المصالح المرسلة. طيب الآن فأنتقل إلى تعريف المصالح المرسلة من لغة واصطلاحا. أما تعريف المصالح المرسلة لغة فالمصلحة لغة هي المنفعة والمرسلة هي المطلقة. Jadi تعريف masalah mursalah daripada sudut bahasa iaitu yang pertama al-maslahah, lughatan hiya al-manfa'ah, iaitu yang membawa maksud manfaat, wal mursalah hiya al-mutlaqah, iaitu yang membawa maksud bebas atau tidak terikat. Jadi di dalam masalah mursalah ini, apa yang dimaksudkan dengan bebas atau tidak terikat? Jadi jika kita tengok, kita faham dengan takrif masalah mursalah daripada sudut bahasa saja tidak akan memberikan kita kefahaman yang lebih terperinci. Jadi kita pergi pula kepada takrif masalah mursalah daripada sudut istilah, yakni hiya al-maslahah. Masalah mursalah ini merupakan suatu kemaslahatan allati lam yarid dalilun syar'i, yang tidak mempunyai hukum syarak, dalil syarak, ala i'tibariha au ilghaiha, yang mengiktiraf ataupun menolaknya, yang secara khusus mengiktiraf ataupun menolaknya. Jadi apa maksudnya di sini?
masalah mursalah ini merupakan suatu kemaslahatan ataupun keadaan ataupun situasi yang baru yang tidak mempunyai apa-apa dalil syarak. Dalil-dalil syarak yakni Al-Quran wa Sunnah ataupun qiyas. Dan dalil-dalil syarak tersebut tiada yang menolak, yang secara khusus menolak ataupun membenarkan. Okey, baik. Sebagai contoh, pembuatan undang-undang jalan raya. Contoh mudah untuk kefahaman pelajar-pelajar, pembuatan undang-undang jalan raya ataupun pembinaan lampu traffic light, lampu isyarat. Okey, baik. Tiada dalil-dalil syarak, betul, yang membenarkan ataupun yang mengiktiraf pembuatan undang-undang jalan raya. Betul. Begitu juga dengan penolakannya. Tiada dalil-dalil syarak yang menolak pembuatan undang-undang jalan raya, yang tiada yang menolak, tiada yang melarang, mengharamkan pembuatan undang-undang jalan raya. Tiada dalil-dalil syarak tersebut. Jadi, itu sedikit sebanyak asas kepada sumber hukum masalah mursalah untuk kefahaman kita. Tak apa, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Tambahan ayat yang berikutnya. Walaysa laha aslun yumkin an tuqasa alaih. Maslahah tersebut tidak mempunyai asal hukum yang boleh dijadikan qiyas. Apa maksudnya di sini? Asal hukum yang boleh dijadikan qiyas. Okey, baik. Saya beri contoh yang lain iaitu pengambilan dadah. Pengambilan dadah juga sama. Tiada dalil-dalil syarak yang mengiktiraf atau membenarkan pengambilan dadah. Begitu juga tiada dalil-dalil syarak yang menolak, mengharamkan pengambilan dadah. Jadi, adakah pengharaman dadah, pembinaan hukum pengharaman dadah di bawah sumber hukum masalah mursalah? Tidak. Kerana apa? Dadah ada asal hukum, iaitu daripada pengharaman arak. Kenapa? Dadah dan arak mempunyai sifat yang sama, iaitu boleh mampu memudaratkan diri dan memabukkan. Kedua-duanya memabukkan. Jadi, dadah dikiaskan, boleh dikiaskan kepada arak. Arak hukumnya haram. Jadi, begitu juga dadah, maka dadah hukumnya adalah haram. Tetapi berbalik kepada hukum kita yang pertama tadi, pembuatan lampu isyarat. Tiada asal hukum yang boleh dijadikan qiyas. Jadi disebabkan itu, ulama-ulama berpendapat bahawa sumber hukum masalah mursalah ini sangat penting dan perlu pada masa kini supaya dapat menjaga, memelihara syariat Islam supaya kekal relevan sehingga masa kini. Okey, baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Walam yusyar'i syari' hukman li tahqiqiha. Syariat juga tidak menetapkan hukum tertentu untuk merealisasikan masalah tersebut. Walakin fi i'tibariha wa bina'il hukmi 'alaiha. Namun dengan mengambil kira masalah tersebut dalam pembinaan hukum, jalbu manfaah, ia dapat membawa manfaat. Au daf'u mafsadah, atau menolak kemudaratan. Jadi, disebabkan itu juga ulama-ulama berpendapat bahawa masalah mursalah ini perlu supaya dapat menjaga kemaslahatan. Kita berbalik pada contoh tadi, iaitu pembuatan lampu isyarat ataupun pembuatan undang-undang jalan raya secara umumnya. Untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan. Disebabkan jika tiadanya pembinaan lampu isyarat, maka akan berlaku banyak kemalangan. Dan kemalangan itu memberikan kemudaratan yang besar. Jadi disebabkan itu perlu kepada sumber hukum masalah mursalah yang mana masalah tersebut tidak ada dalil-dalil syarak yang secara khusus membenarkan ataupun yang menolak. Jadi perlunya kepada proses sumber hukum masalah mursalah untuk kita mengambil kemaslahatan tersebut, mengambil kira kemaslahatan tersebut untuk dalam pembinaan hukum. Jadi yang terakhir, mimma yattafiqu ma'a'radis syari', dan perkara itu selaras dengan tujuan serta kehendak syariat Islam, yakni untuk menjaga kemaslahatan. Okey, baik. Hadza faqat minni, syukran. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أسامة محمد زهري. الآن سأشرح عن موضوع أنواع مصالح في الإسلام. الفكرة الأولى، المصلحة هي كل ما يجلب الخير والمنفعة للناس، وتنقسم مصالح إلى ثلاثة أنواع: المصلحة المعتبرة، والمصلحة الملغة، والمصلحة المرسلة. Maslahat ni bermaksud perkara yang membawa kebaikan kepada manusia. Maslahat terbagi kepada tiga, iaitu maslahat mu'tabarah, maslahat mulghah dan maslahat mursalah.
الفكرة الثانية المسألة المعتبرة هي مصلحة التي اعترف بها الشرع ويوجد دليل واضح عليها من القرآن أو سنة. ومثال ذلك كتابة القرآن في عهد رسول صلى الله عليه وسلم. Masalah muktabarah ni ialah masalah yang diiktiraf oleh syarak dan mempunyai dalil yang jelas daripada Al-Quran dan atau hadis. Contohnya ialah penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fikratu الثالثة المسألة الملغة. مسألة الملغة هي مسألة التي رفضها الشرع ولو كانت تبدو جيدة في الظاهر. ومثال ذلك منع تعدد الزوجات من أجل مصلحة الزوجة الأولى لأنه يخالف الشريعة الإسلامية. Yang ni maksud dia masalah mulghah ialah masalah yang ditolak atau oleh syarak walaupun pada zahirnya nampak baik. Contoh sini larangan poligami demi menjaga kepentingan isteri pertama tetapi bercanggah dengan syariat Islam. Kat sini mungkin perempuan suka sikit dengar tapi bukannya nak backup perempuan. Perempuan kadang dia cakap dia marah poligami. Tapi kalau dia larang poligami hukumnya haram. Tak boleh kita melawan hukum Allah. Tapi kalau dia larang suami dia untuk poligami, boleh. Sebab yelah dia isteri, dia tahu suami dia, tahap kemampuan suami dia macam mana, keadilan suami dia macam mana. Kalau dia larang suami dia untuk kahwin lain, untuk poligami, itu boleh. Tapi kalau dia lawan, buat demonstrasi, benda bunyi dia, jenis gitu, buat pertahankan, cakap poligami ni tak boleh, larang, itu tak boleh, itu haram kulit. Okey, seterusnya, al-fikratul rabi'ah, maslahah mursalah. أما مصلحة مرسلة فهي مصلحة التي لم يرد دليل خاص بقبولها أو رفضها لكنها توفق مقاصد شرعية وتحقق منفعة للناس. Maslahat mursalah ialah maslahat yang tidak disebut secara khusus dalam syarak sama ada diterima atau ditolak, tapi diselari dengan maqasid syariah dan memberi manfaat kepada masyarakat. يهتم الإسلام بالمصلحة من أجل حماية حياة الناس وتحقيق خير لهم. Islam sangat menitik beratkan maslahat demi menjaga kepentingan manusia dan memastikan kehidupan yang lebih baik. الآن الأمثلة وأهمية مصالح مرسلة. أمثلة مصالح مرسلة, contoh dan kepentingan maslahat mursalah. Contoh kat sini saya bagi 3 je. Yang pertama, isdarul nuqud, iaitu pengeluaran wang. Yang kedua, bina'us sujun, pembinaan penjara. Dan yang ketiga, tawsiqu uquduz zawaj, dokumentasi akad nikah. Ini semua memang tak disebut dan khusus dalam Quran ataupun hadis, tapi ianya memberi manfaat kepada manusia. الآن سأشرح المصالح من حيث قوة. تنقسم مصالح من حيث قوة إلى 3 أنواع. الأولى الضرورية، هي مصالح الأساسية لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وإذا فقدت اختل نظام الحياة وانتشر الفساد. Masalah yang terbahagi kepada 3 mengikut tahap kepentingan dia. Yang pertama ialah daruriyat, iaitu keperluan asas, keperluan di mana ianya adalah untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kalau tak ada benda ni, habis rosaklah kehidupan dan dia akan berlaku kerosakan yang banyak dan berluasa. Contoh kita kat sini, as-salatu lihifziddin, solat untuk menjaga agama. Solat ni dituntut untuk siapa? Orang Islam kan? Tak jawab lah sebab ni video, jadi saya cakap seorang je tak apa. Orang Islam yang dituntut untuk solat. Kalau kita orang Islam tak solat, siapa yang nak jaga agama kita? Siapa yang nak solat? Itu untuk daruriyat. Seterusnya, al-hajiyat, hiya masalihu allati tahdifu ila taysir wa raf'il masyaqqah الناس وإذا فقدت لا يختل النظام ولكن تحصل المشقة والحرج. Yang kedua ialah hajiat, iaitu keperluan pelengkap. Maksud kat sini, dia untuk memudahkan hidup lagi dan mengurangkan kesusahan. Kalau tak ada, manusia mungkin susah sikit lah. Dia boleh juga jalan kehidupan macam biasa, cuma agak susah. Contoh kita buat kat sini, jawazul isti'mal as-sayyarah li tashil at-tanakkul.
kita menggunakan kenderaan. Harus menggunakan kereta untuk memudahkan perjalanan. Boleh je tak guna kereta, jalan kaki, naik unta ke apa. Tapi lambatlah sekarang zaman teknologi, apa semua kemudahan yang ada, guna. Yang ketiga, tahsiniyat. Tahsiniyat hiya al-masalihu muta'alliqah bimaqarim al-akhlaq wal 'adat hasanah wa idza fuqidat tusbihu al-hayah ghayra mustahsanat 'inda al-'ukala. Ukala. Sorry, salah sebut baik kali salah. Okay. Maksud kat sini keperluan penyempurna, keperluan yang berkaitan dengan akhlak mulia, adat yang baik. Kalau tak ada, dipandang kurang baik lah. Contoh kat sini, al-adabu ta'ami wa syarab. Adab ketika makan dan minum. Kita ni makan, minum boleh je tak beradab. Makan pakai tangan kiri ke, makan sambil berlari, minum sambil melompat, backflip, boleh. Tapi kenyang juga sama je, tapi muntah kot. Tapi tak dapatlah pahala dekat sisi agama. Itu saja. اسمي محمد علي بن نجمي بن محمد حسرين. الآن سأشرح حجة حول المصالح المرسلة. أولا، أما إمام الغزالي فقد بين أن الهدف الأساسي من الشريعة الإسلامية هو حفظ الدين والنفس والعقل والناس والمال، ولذلك فإن كل ما يساهم في حماية هذه الضروريات الخمس يعتبر مصلحة ويتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية. Yakni Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa syariat Islam bertujuan untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Contohnya, undang-undang jalan raya seperti memakai topi geledar diwajibkan untuk menjaga nyawa manusia. Walaupun tiada ayat khusus tentang topi geledar, ia dianggap maslahat kerana membawa kebaikan. Asani, yara Imam Malik anna al-musalihu al-mursalah yumkinu an tuttakhadha masdaran min masadiril ahkam الشرعية إذا كانت تحقق منفعة للمجتمع ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد استخدموا هذا المنهج للمحافظة على مصالح المسلمون في قضايا التي لا يوجد فيها نص شرعي خاصا. yakni Imam Malik berpendapat bahawa masalah mursalah boleh digunakan sebagai sumber hukum jika memberi manfaat kepada masyarakat dan tidak bercanggah dengan syariat. Sebagai contoh, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pada zaman sahabat dilakukan demi menjaga agama dan memudahkan umat Islam, walaupun tiada nas khusus. ثم شروط التدريب على مصالح مرسلة. أولا، الشروط وفقا لرأي الإمام الغزالي. بحسب الإمام الغزالي يجب أن تستوفي المصلحة المرسلة شروطا معينة لتصل إلى مستوى المصلحة الضرورية، وهي المصلحة التي تحمي 5 أمور رئيسية. أولا، الدين والنص والنسل والعقل والمال، وقد وضع 3 شروط أساسية. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, penggunaan masalah al-mursalah mestilah memenuhi beberapa syarat tertentu supaya ia benar-benar mencapai tahap masalah mursalah, iaitu kepentingan menjaga 5 perkara utama: agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Jadi menurut beliau telah menetapkan 3 syarat utama. Awalan, an takuna al-maslahah ammah, yang di mana maslahah itu mestilah bersifat umum, kulliyah, di mana ay an ta'uda fawaiduha ala jami' al-muslimin la ala afrad bi'ainihim. Famathalan, idza istakhdam a'da'u al-islam asra muslimin quduriin bisyariyah jaza qatluhum li'anna salamah al-muslimin umuman ahammu min hayat killah minhu. Jadi di sini bermaksud
Maslahah itu mestilah bersifat umum di mana faedahnya ataupun kepentingannya memberi manfaat kepada seluruh umat Islam, bukannya kepada individu tertentu. Sebagai contoh, jika musuh Islam menggunakan tawanan Islam sebagai perisai, maka dibolehkan untuk membunuh mereka semua demi menjaga keselamatan umat Islam secara keseluruhan daripada nyawa sebahagian kecil. ثانيا أن يكون حكم المبني على مصلحة منطقية وقابلا للتطبيق, di mana yang kedua ini bermaksud hukum yang ditetapkan atas dasar maslahah mestilah rasional ataupun boleh dilaksanakan. فمثلا تحريم زواج رجل مسلم من بلد مستعمر بامرأة من أهل الكتاب من بلد مستعمر لأن هذا الزواج قد يضعف عزيمة الرجل وذريته في نضالهم ضد الاستعمار. Sebagai contoh, pengharaman perkahwinan antara lelaki Muslim dari negara dijajah dengan wanita ahli kitab dari negara penjajah, di mana kenapa perkahwinan itu diharamkan kerana ia boleh melemahkan semangat perjuangan lelaki tersebut dan anak-anaknya terhadap penjajahan. وأخيرا أن تحقق المصلحة منافع حقيقية وتدفع أسرارا, di mana maslahah itu mesti benar-benar membawa manfaat dan menolak sepenuhnya kemudaratan. فعلى سبيل المثال, sebagai contoh, تحديث عقوبة الإعدام للمرتدين إلى صون نقائص الدين وأن تكون عبرة للمسلمين الأخيرين التي لا يتخلوا عنه. Sebagai contoh, hukuman bunuh terhadap orang murtad dengan tujuan menjaga kesucian agama Islam dan menjadi pengajaran kepada seluruh umat Islam lain agar tidak meninggalkan agama. وأخيرا الشروع وفقا لآراء العلماء المذهب المالكي والحنابلة. أولا يجب أن تكون المصلحة متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية وألا تتعارض مع أي من أحكام الناس أو الأدلة، وذلك للضمان أن يكون الحكم المشرع مسترشدا بالشريعة الإسلامية حقا لا مجرد آراء العقل البشري. Maksudnya di sini, maslahah tersebut mestilah sejalan selari dengan matlamat syarak dan tidak bercanggah dengan mana-mana nas atau dalil yang qat'i. Ini kerana ia untuk memastikan sesuatu hukum yang dicipta ataupun dibina benar-benar berpandukan dengan hukum syarak, bukan semata-mata pandangan akal manusia. ثانيا يجب أن تستند المصلحة إلى الأسباب معقولة وأن تكون مقبولة بالعقل وأن يعتقد أنها تجلب منافع أو تمنع ضرارا. Maksudnya di sini, maslahah itu mestilah berdasarkan sebab-sebab yang munasabah ataupun yang boleh diterima oleh akal, serta diyakini bahawa hukum tersebut boleh membawa kepada manfaat dan kepentingan dan boleh menolak kemudaratan. فعلى سبيل المثال لا يجوز نقض حق الطلاق من الزوج ومنه للقاضي لأنه يتعارض مع الناس ولا يجلب نفعا يعتقد. Sebagai contoh, mencabut ataupun menghilangkan hak talak daripada suami dan memberikan hak talak itu kepada qadi tidak dibenarkan kerana ia bercanggah dengan nas dan tidak membawa kebaikan yang diyakini. Wa akhiran yajibu an takuna al-maslahah allati نصت عليها الشريعة للمصلحة الأمة لا لأفراد أو فئات معينة كالملوك أو القادة أو عائلتهم، وذلك لأن الشريعة الإسلامية وضعت لمنفعة للبشرية جمعاء لا للمصالح الشخصية. Jadi syarat yang terakhir ini membawa maksud kepada maslahah yang disyariatkan
digunakan mestilah untuk kepentingan umum, bukan untuk individu ataupun golongan-golongan tertentu sahaja seperti raja, pemimpin atau keluarga. Ini kerana hukum syarak yang dicipta ataupun digubal untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, bukannya kepada kepentingan peribadi sahaja. اسمي محمد عبد الحكيم بن ناشم. الفرق بين الاحتسان والمصالح المرسلة. Saya akan terangkan perbezaan antara ihtisan dan masalih mursalah. Pertama sekali, perbezaan dari segi nabda'u min nahiyatul ta'rif, dari segi ta'rif, iaitu maksud. Al-ihtisanu huwal udulu an hukmil qiyasi ila hukmin aqwa minhu lid-dalilin syar'i. Maksudnya ihtisan ni dia meninggalkan hukum qiyas yang biasa kepada hukum lain yang lebih kuat kerana mempunyai dalil syarak. Maksudnya dekat sini, ulama ni tak semestinya menggunakan qiyas biasa jika hukum tu menyusahkan manusia. Jadi ulama-ulama ni memilih hukum yang lebih sesuai dan lebih mudah berdasarkan dalil yang kuat. Amma al-masalihul mursalah faya takhrikhul maslahatil amma allati lam yarid nasun khasun bitibariha au ilkhaiha. Manakala maksud masalah mursalah ni pula ialah menjaga kepentingan umum walaupun tiada nas khusus yang menyebut tentang perkara tersebut, iaitu sesuatu hukum dibuat demi menjaga manfaat masyarakat selagi tak bercanggah dengan syariat Islam. Yang kedua, perbezaan al-farqu min nahiyatul hadaf, perbezaan dari segi tujuan. Al-hadafu min al-ihtisani huwa raf'ul haraji wa taysiru 'alan nas. Tujuan ihtisan ni ialah untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesusahan. Sebab itu dalam Islam ni sangat menitik beratkan kemudahan dan tidak membebankan umat dalam sesuatu keadaan. Amma al-masalihul mursalah fahadafuha jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah lil mujtama'. Manakala masalah mursalah ni pula dia bertujuan membawa manfaat dan mengelakkan kemudaratan kepada masyarakat. Contohnya macam kerajaan membuat undang-undang, sistem keselamatan yang dibuat demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, perbezaan dari segi asas. Al-farqu min nahiyatul asas. Al-ihtisan, dalam ihtisan, al-ihtisanu yatamidu ala dalilin aqwa mislan nas awil ijma' awid darurah. Asas dan ihtisan ni dia berdasarkan dalil yang lebih kuat seperti nas, ijma' atau darurat. Maknanya hukum tu bukan dibuat ikut pendapat sendiri, tetapi masih ada sandaran syarak yang kuat. Amma al-masalihul mursalah fatatamidu ala al-maslahatil amma al-muwafiqah lima qasidish syariah. Asas dalam masalah mursalah ni pula dia berdasarkan kepentingan umum yang selari dengan maqasid syariah. Contohnya macam menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia. Yang keempat, al-farqu min nahiyatil majal. Perbezaan dari segi bidang penggunaan. Al-ihtisanu yakunu qaliban fi masailil juz'iyah wal fiqhiyah. Ihtisan ni dia biasanya digunakan dalam masalah fiqh tertentu. Manakala amma al-masalihul mursalah fatakunu fi masalihil amma wa syu'unil mujtama'. Manakala masalah mursalah ni dia digunakan dalam urusan masyarakat dan kepentingan umum. Yang kelima, al-farqu min nahiyatil mazhabil masy'ur bih. Perbezaan dari segi mazhab yang terkenal menggunakannya. Al-ihtisanu ishtahara inda Hanafiyah. Ihtisan ni dia terkenal dalam mazhab Hanafi. Wal masalihul mursalah ishtahara indal Malikiyah. Manakala masalah mursalah ni dia terkenal dalam mazhab Maliki. Wa akhiran min al-amsil. Akhir sekali ialah contoh. Jawazu aqdil istisna ili hajatin nas. Contoh ihtisan ni dia ialah keharusan akad tempahan kerana keperluan manusia. Contohnya akad tempahan iaitu dia hanya keperluan manusia. Manakala insya'us sujun wa isyratul murul lil maslahatil ammah. Contoh masalah mursalah pula, dia contohnya pembinaan penjara dan lampu isyarat demi menjaga kepentingan masyarakat. Kesimpulannya, ihtisan ni dia lebih memfokuskan kepada kemudahan dan menghilangkan kesusahan, manakala masalah mursalah pula fokus kepada kepentingan umum masyarakat. Syukran. وفي ختام هذا العرض نرجو أن نكون قد وفقنا في توضيح مبحثي الاستحسان والمصالح المرسلة بشكل واضح ومختصر.
ونسأل الله أن يزيدنا علما نافعا وفهما صحيحا في الدين. ونشكر الأستاذ على إتاحة هذه الفرصة، كما نشكر جميع الزملاء على حسن الاستماع والانتباه. وإن كان هناك أي سؤال أو استفسار فنحن مستعدون للإجابة إن شاء الله. شكرا، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.